السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، تو کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس 9 کے اسلامیات کے ٹارگٹ پیپر کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ تو یہ ویڈیو آپ سب لوگوں کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہونے والی ہے۔ تو یہ ویڈیو میرے ایک اسٹوڈنٹ جن کا نام ہے محمد منصور، ان کی بھرپور فرمائش پر بنائی جا رہی ہے، اور یہ ویڈیو میں نے ریڈیوس سلیبس کے مطابق بنائی ہے تاکہ آپ اپنے ایگزام میں بہت اچھے مارکس حاصل کر سکیں۔ تو آئیں اب بغیر وقت کو ضائع کیے ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کلاس 9 کے اسلامیات کے ٹارگٹ پیپر کے بارے میں، اور اس کو دیکھتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو پیپر ہوتا ہے وہ ٹوٹل ہوتا ہے 75 نمبرز کا، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ کو ٹوٹل 3 گھنٹے دیے جاتے ہیں اس پیپر کو سالو کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ کے پاس ٹوٹل 3 حصے ہوتے ہیں، یعنی کہ جو سب سے پہلا آپ کے پاس حصہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حصہ الف، اور دوسرا ہوتا ہے حصہ بی، اور تیسرا آپ کے پاس ہوتا ہے حصہ جیم، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ اس کو آرام سے ڈیٹیل میں اس کا پیپر پیٹرن سمجھیے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب شروع کرتے ہیں ہم۔ تو سب سے پہلا ہمارے پاس جو حصہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حصہ الف، جس میں آپ کو دیے جائیں گے کثیر الانتخابی سوالات، یعنی کہ ایم سی کیوز۔ نوٹ: اس حصے میں 15 جزوی سوالات ہیں، یعنی کہ آپ کو ٹوٹل 15 ایم سی کیوز دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ مندرجہ ذیل میں سے ہر ایک کے لیے درست جواب منتخب کیجیے۔ تو آپ نے ہر ایک کے لیے درست جواب منتخب کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ آپ کے پاس 15 نمبر کے آئیں گے، ہر ایم سی کیوز جو ہوگا وہ 1 نمبر کا ہوگا، ٹوٹل آپ کے پاس 15 ایم سی کیوز اس کے اندر ہوں گے۔ اچھا، تو آپ نے اب تیاری کیسے کرنی ہے ایم سی کیوز کی؟ تو سب سے پہلے تو آپ نے 10 ایئر کا استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پاسٹ پیپر میں جتنے بھی ایم سی کیوز ہیں آپ نے ان کی بہت اچھے سے تیاری کرنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے بک کے آخر میں جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں آپ نے ان کی بھی بہت اچھے سے تیاری کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کی جو ایم سی کیوز کا پورشن ہے یہ آرام سے ہو جائے گا۔ اور اب ہم چلتے ہیں حصہ بے کی طرف۔ تو حصہ بے آپ کے پاس ہے مختصر سوالات کے جوابات۔ تو یہ جو پورا پورشن ہے یعنی کہ حصہ بے، یہ آپ کے پاس ٹوٹل 30 نمبر کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ کو ٹوٹل 3 سوال دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور آپ نے تینوں کے تینوں سوال ہی اٹینڈ کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو آپ کے پاس سوال ہے وہ ہے مندرجہ ذیل قرآنی آیات میں سے کسی 2 کا ترجمہ کیجیے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اب یہاں پہ جو آپ کے پاس ہے وہ سوال نمبر 1 ہے، جبکہ یہ جو نیچے والا ہے یہ آپ کے پاس سوال نمبر 2 ہے۔ اس میں آپ نے کرنا کیا ہے، قرآنی آیات کا ترجمہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ قرآنی آیات آپ کی بک میں سے دی جائیں گی۔ آپ کی بک کے اندر جو ٹوٹل قرآنی آیات ہیں وہ ٹوٹل 20 ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے یہ دی جائیں گی۔ اب آپ کو دی کتنی جائیں گی، آپ کو ٹوٹل 4 آیت دی جائیں گی، جس میں سے آپ نے کسی 2 کا ترجمہ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ 4 دی جائیں گی جس میں سے آپ کو 2 کا ترجمہ کرنا ہوگا۔ اس میں آپ نے تشریح نہیں کرنی، یہ شارٹ میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کتنے نمبر کا، یہ ٹوٹل آپ کے پاس 6 نمبر کا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو آپ ایک ترجمہ کریں گے وہ 3 نمبر کا ہے، تو ٹوٹل آپ کے پاس کتنے ہو گئے، 6 نمبر۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کن کن آیات کی پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے یہاں پر آیات نمبر لکھ دی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ آیت نمبر جو آپ کے پاس پہلی ہے وہ 3 ہے، دوسری 5، 8، 11، 17 اور 20۔ اگر آپ ان 6 آیات کی بہت اچھے سے تیاری کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ والا پورشن آرام سے ہو جائے گا، اور آپ امتحان میں پورے کے پورے اپنے 6 نمبر آرام سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، جو میں نے بتایا نا، آپ نے ان کی بہت اچھے سے تیاری کرنی ہے، ان کا ترجمہ نا آپ کو بہت اچھے سے یاد ہونا چاہیے۔ اچھا، اب میں نے یہ جو آیت نمبر بتایا ہے نا، یہ میں نے آپ کو سورت کا نہیں بتایا کہ سورۃ النساء کی یا سورۃ الحج کی یہ آیت نمبر ہے، میں نے یہ آپ کی بک میں جو آیت نمبر لکھی ہوئے نا ان کے بارے میں بتایا، ٹھیک ہے۔ بک کے اندر آپ اپنی منتخب آیات کا پورشن نکالیں، اس میں سٹارٹنگ سے لکھا ہوگا آیت نمبر 1، 2، 3، تو میں نے وہاں سے یہ آیت نمبر بتائی ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ مطلب آپ نے مین چیز کیا، 6 کی 6 آیات کی بہت اچھے سے تیاری کر کے جانے، تو انشاءاللہ یہ آپ کا آرام سے ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے پاس آتا ہے سوال نمبر 3، جو کہ آپ کے پاس ہے مندرجہ ذیل احادیث نبوی میں سے کسی 2 کا ترجمہ کیجیے۔ اس میں بھی آپ کو ٹوٹل 4 احادیث دی جائیں گی، جس میں سے آپ نے کسی 2 کا ترجمہ کرنا ہوگا، تشریح نہیں کرنی کیونکہ یہ شارٹ میں، تو آپ نے صرف ترجمہ کرنا ہے۔ اب یہ والا جو آپ کے پاس ہے تو یہ بھی آپ کے پاس ٹوٹل 6 نمبر کا ہے، یعنی کہ آپ کے پاس جو ایک حدیث ہوگی وہ 3 نمبر کی ہوگی، اور 2 آپ کے پاس کتنی 6 نمبر کی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کن کن احادیث کی پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ کے پاس ہے حدیث نمبر 4، 6، 10، 14 اور 22۔
تو آپ اگر ان کی بہت اچھے سے تیاری کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ آرام سے ہو جائے گا اور آپ امتحان میں اپنے پورے کے پورے 6 نمبر آرام سے حاصل کر سکتے ہیں. لیکن شرط یہ کہ غلطی نہیں کریے گا آپ, ٹھیک ہے, اور صاف ستھرا لکھ کے آئیے گا, ٹھیک ہے, باقاعدہ پیاری سی ترجمے کی ہیڈنگ ڈالیے گا اور پھر لکھیے گا, صحیح ہے. گندا گندا نہیں لکھیے گا, کیونکہ اگر آپ گندا گندا لکھیں گے, ملا دیں گے نا, تب بھی چیکر آپ کے نمبر کاٹ لے گا. تو آپ نے صاف ستھرا سا لکھنا ہے اور بہت اچھے سے ان کی تیاری کر کے جانی ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ ان 5 احادیث کی تیاری کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ والا شارٹ کا جو سوال ہے یہ بھی آرام سے ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں آپ کے پاس ٹوٹل حدیث کتنی ہے. آپ کے پاس نا جو بک میں ٹوٹل 25 یعنی کہ 25 احادیث ہے, تو میں نے صرف دیکھیں آپ کو کتنی کم بتائی ہیں, ٹھیک ہے, صرف 5 بتائی ہیں. تو آپ نے ان کی بہت اچھے سے تیاری کرنی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے ان کا صرف ترجمہ لکھنا ہے. اب میں آپ کو نا ایک اور بات بتاتی ہوں, اگر بالفرض ایسا ہوتا ہے کہ یہ والی جو آپ کے پاس آیات ہیں, یہ والی جو حدیث ہیں, یہ آپ کے پاس لانگ میں آ جائیں, تب بھی آپ کو ان کا ترجمہ آتا ہوگا, تو آپ نے ترجمہ لکھنا ہے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے, تشریح کرنی ہوتی ہے. تو جب آپ کو ترجمہ آتا ہوگا اور آپ ترجمہ لکھ دیں گے تو آپ اس کی تشریح بھی خود کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جو ترجمے میں لکھا ہوتا ہے آپ کو اسی کو بس ایکسپلین کرنا ہوتا ہے, اسی کو بس بیان کرنا ہوتا ہے. تو آپ کیا کریے گا, آپ پڑھ کے ضرور جائیے گا, ان کی تشریح لازمی پڑھ لیجیے گا ایک دفعہ, تاکہ آپ کے ذہن میں ہو, ٹھیک ہے. بہرحال اس کا تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں آپ نے کون کون سی لانگ کے پورشن میں قرآنی آیات یا حدیث کرنی ہے, لیکن میں آپ کو پھر بھی بتا رہی ہوں کہ یہ والا جو ہے نا, جتنی آیتیں یا حدیثیں ہیں, تو ان کی بھی تشریح کو آپ ایک دفعہ پڑھ لیے گا, یاد مت کیجیے گا, صرف پڑھ لیے گا, تاکہ آپ کے مائنڈ میں کچھ تو ہو نا, ٹھیک ہے, تاکہ اگر خدا نہ خواستہ ان میں سے بھی آ جائے تو آپ آرام سے کر لیں, کوئی مسئلہ ہی نہ ہو آپ کے آگے, ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس آتے ہیں سوالات کا پورشن, ٹھیک ہے. مندرجہ ذیل سوالات میں سے کسی 6 کے مختصر جوابات تحریر کیجیے, ٹھیک ہے. تو آپ کو ٹوٹل 9 سوال دیے جائیں گے, جس میں سے آپ نے ٹوٹل 6 سوال کرنے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بھی مشکل کام نہیں ہے, آپ کے پاس 3 چوائس ہوئے گی اور آپ آرام سے 6 کر لیں گے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کن سوال کی پریکٹس کرنی ہے, اور آپ یقین جانیں کہ اگر آپ اس ٹارگٹ پیپر کو فالو کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پورے نمبر آئیں گے, ٹھیک ہے. اگر آپ پیارا پیارا سے لکھ کر آئیں گے, گندگی نہیں بچانی ہے نا, کاٹا پیٹی وغیرہ کرنی ہے, پھر آپ مجھے کہیں گے کہ مس ہمارے نمبر پورے نہیں آئے. تو دیکھیں صاف ستھرا پیپر دیں گے تبھی نمبر پورے آئیں گے, ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس جو پہلا سوال ہے وہ ہے, روزہ کن لوگوں پر فرض ہے, بیان کریں. دیکھیں کتنا آسان سا سوال ہے, مطلب اسلامیات میں تو آپ کو اتنی زیادہ تیاری کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ پڑھ لیں آپ کو آ جائے گا, ٹھیک. اچھا, نیکسٹ سوال ہمارے پاس ہے, ایمان کا مفہوم کیا ہے, ٹھیک ہے. اور اگلا سوال ہمارے پاس ہے, عشرہ مبشرہ سے کیا مراد ہے. اچھا, تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو میں نے ٹارگٹ پیپر بنایا نا, یہ ریڈیوس سلیبس کے مطابق بنا, مطلب اس میں نے ان چیپٹرز کے سوال جواب ایڈ نہیں کیے جو ریڈیوس سلیبس سے کٹ ہو چکے ہیں. اگر آپ نے ریڈیوس سلیبس نہیں دیکھا تو آپ جا کے اس کو دیکھ لیں پہلے, تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے, ٹھیک ہے. تو میں نے اس میں ریڈیوس سلیبس میں جو چیپٹر کٹ ہو گئے تھے ان کے سوال نہیں ڈالے, کیونکہ اب کی دفعہ وہ نہیں آئیں گے, اوکے. اب اور آپ کے لیے آسانی ہو گئی, وقت بھی آپ کے پاس کم ہے, پڑھنے کے لیے بھی کم ہے, تو دل لگا کے پڑھ لیں, ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس جو اگلا سوال ہے وہ ہے, پڑوسیوں کی 3 اقسام بیان کریں, ٹھیک ہے. دیکھیں کتنے آسان سے چھوٹے چھوٹے سے سوالات ہیں. اور نیکسٹ سوال ہمارے پاس ہے, ہجرت کی فضیلت بیان کیجیے. اسی طرح جو ہمارے پاس اگلا سوال ہے وہ ہے, جہاد کے 3 مقاصد بیان کیجیے, ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کے صرف اور صرف 3 مقاصد بیان کرنے ہیں, وہ کوئی بہت بڑا نہیں لکھنا ہے, ٹھیک ہے. اور اگلا سوال جو ہمارے پاس ہے وہ ہے, قرآن پاک کے حقوق و آداب بیان کریں, ٹھیک ہے. اچھا, آپ جو شارٹ سوال اٹینڈ کریں گے نا, تو آپ ایسا نہیں ہے ڈائریکٹ لکھنا شروع کر دیں, کیونکہ دیکھیں پیپر میں سوال تو اتارنا نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ صرف نمبر ڈالیں گے اور شروع کر دیں گے. تو آپ ہیڈنگ لازمی ڈالیں گے, چاہے آپ شارٹ سوال کریں گے اٹینڈ یا چاہے آپ لانگ کریں گے, آپ نے ہیڈنگ لازمی ڈالنی ہے اور کٹ مارکر سے ڈالنی ہے. پوائنٹر وغیرہ سے ہیڈنگ نہیں ڈالنے کا, آپ کا نہیں پوائنٹر سے ڈال لیتے ہیں, ایسا کوئی سین نہیں ہے, اوکے. نمبر چاہیں گے تو محنت کریں, پوائنٹر سے ہیڈنگ مت ڈالیے گا, کٹ مارکر سے ہیڈنگ ڈالیے گا, بلیک اور بلو کٹ دونوں لے کے جائیے گا. اور میں پہلے بتا دوں, کوئی وائٹوں کا استعمال نہیں کرنا پیپر میں, وائٹوں بالکل بھی نہیں لے کے جانا ہے, لے کے ہی نہیں جانا ہے, کیونکہ آپ لے کے نہیں جائیں گے نا تو آپ کے ذہن میں ہوگا ہی نہیں کہ میں نے غلطی کرنی ہے اور پھر مٹانا ہے. اور اگر ریموور لے کے جائیں گے تو پھر بہت زیادہ ریموور کا استعمال مت کیجیے گا آپ, ٹھیک ہے. یہ پیپر کو جتنا صاف ستھرا آپ لکھ سکتے ہیں نا اتنا لکھیں, کیونکہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے سوال ہیں, ٹھیک ہے, بہت چھوٹے چھوٹے سے تو ہیں, اوپر سے اگر آپ اس میں گندگی میں چاہیں گے تب بھی پھر مزہ نہیں آئے گا نا پیپر میں. آپ اتنا اچھا لکھیں کہ چیکر نہ آپ کے پیپر کو دیکھ کر کہے کہ واہ بچے نے کیا لکھا ہے, اور پورا نمبر دے دے آپ کو, ٹھیک ہے. تو چیکر کا آپ دل خوش کریں گے نا, تبھی چیکر آپ کا دل خوش کرے گا, اوکے. اب ہمارے پاس نیکسٹ سوال ہے, صلہ رحمی سے کیا مراد ہے, تحریر کیجیے. آپ ان سوال کو بہت زیادہ بڑا نہیں لکھیے گا, ٹھیک ہے بھی کوئی زیادہ نمبر کے نہیں, تو آپ نے بہت بڑا نہیں لکھنا, شارٹ کی فارم میں لکھنے, اوکے.
अच्छा, हमारे पास अगला सवाल है, हजरत इमाम हुसैन का सिलसिला नसब बयान कीजिए। और अगला सवाल हमारे पास है, दावत तबलीग के असरात को मुख्तसर बयान कीजिए। और नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर से क्या मुराद है। ठीक है, बहुत छोटे छोटे सवाल आते हैं ये सब। ठीक है, कोई हर 4 लाइनों के होंगे, बहुत ज्यादा बड़े बड़े नहीं है। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, अकीदा तौहीद के इंसानी जिंदगी पर असरात बयान करें। और नेक्स्ट हमारे पास है, एक एक जुमले में तारीफ कीजिए। अब आपने इनकी सिर्फ तारीफ करनी है एक एक जुमले में। पहला आपके पास है खत्मे नबूवत, दूसरा है गजवा, तीसरा आपके पास है दुआ, चौथा है सहाबी और पांचवा है लौहे महफूज। तो आपने सिर्फ इनकी तारीफ करनी है। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, कुरान मजीद के मशहूर नाम बयान करें। ठीक है, आपके पहले चैप्टर का ही सवाल है ये। नेज मक्की और मदनी सूरतों में फर्क बयान करें, ये भी आपके पास पहले चैप्टर का सवाल है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ आपने ये करना कैसे है। देखिए, जो भी कभी भी आपके पास जो फर्क वाले सवाल हो ना, कि इसमें और इसमें फर्क बयान करें, तो आपने बीच में लाइन खींचनी है और फिर हेडिंग डालनी है कि मक्की सूरत है एक साइड पे और दूसरी साइड पे आपने मदनी सूरतों की हेडिंग डालनी है। ठीक है, देखिए गंदा लिखा जा रहा है, इग्नोर करें, मैं बस आपको बता रही हूँ, बस वो सुने आप। ठीक है, अच्छा, तो आप इस तरह मतलब बीच में हेडिंग डाल के लिखेंगे, एक साइड पे मक्की सूरत है एक साइड में मदनी सूरत है, इस तरह लिखेंगे जब भी आप फर्क वाला सवाल अटेंड करेंगे। ठीक है, तो आप ये जो कुरान मजीद के नाम भी लिखेंगे ना, तो इसमें भी आपने हर नाम अलग अलग लिखना है। ठीक है, मिला मिला के सारे नाम नहीं लिख देना। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, इल्म की अहमियत से मुताल्लिक कुरान करीम की कोई एक आयत और उसका तर्जुमा बयान करें। तो इसमें आपने इल्म की अहमियत से मुताल्लिक एक आयत बयान करनी है और साथ में उसका तर्जुमा लिखना है। ठीक है, तो ये भी आप आराम से बहुत ध्यान से करिएगा। ठीक है, मतलब आयत में या फिर आप तर्जुमे वगैरह में कोई गलती मत कीजिएगा। तो ये आपके पास टोटल 15 सवाल हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास शॉर्ट में सिर्फ और सिर्फ 15 सवाल है, और अगर आप इन 15 सवाल की बहुत अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपके शॉर्ट में पूरे नंबर आएंगे। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ, जरा आप देख लेंगे है कितने नंबर के। टोटल 18 नंबर के आपके पास सवालात हैं और आपने इसमें से कितने करने हैं, आपने 6 अटेंड करने हैं। यानी कि एक सवाल आपके पास 3 नंबर का है। ठीक है, और तो 6 सवाल आपके पास 18 नंबर के हो गए। ठीक है, तो आपने इसी तरीके से फिर अटेंड करना है इसे। और याद रखिएगा, टाइम मैनेजमेंट का भी बहुत ध्यान रखना है आपने। ऐसा नहीं है कि आप शॉर्ट में ही इतना लंबा करने के चक्कर में बैठे रहें कि आप लॉन्ग ही छोड़ दे। भाई लॉन्ग भी बहुत ज्यादा नंबर के हैं, ध्यान रखिएगा। तो अब हमारे पास शुरू होता है हिस्सा जीम, जो कि आपके पास है तफसीली सवालात के जवाबात। इसमें भी आपको टोटल 3 सवाल ही अटेंड करने हैं, जैसे आपने शॉर्ट में करने थे ना, बिल्कुल सेम उसी तरह अब आपने लॉन्ग में करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हिस्सा जीम का जो आपके पास पहला सवाल है वो है, मुंदजल कुरानी आयत में से किसी एक का तर्जुमा व तशरीह कीजिए। अच्छा, जो आपने हिस्सा बे के अंदर किया है ना, उसमें आपने क्या करना था, सिर्फ कुरानी आयत का तर्जुमा बताना था। अब आपने तशरीह भी करनी है। तो हिस्सा बी के अंदर आपने 2 करनी थी कुरानी आयत। ठीक है, मतलब 2 कुरानी आयत का तर्जुमा करना था, और यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ एक कुरानी आयत का तर्जुमा लिखना है और साथ में उसकी तशरीह कर देनी है। अब मैं आपको बताती हूँ आपको दी कितनी जाएंगी। आपको ना टोटल समझे 3 कुरानी आयत दी जाएंगी लॉन्ग के अंदर, यानी कि हिस्सा जीम में, और आपने किसी एक का तर्जुमा और तशरीह करनी है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, आपकी इनकी प्रैक्टिस करके जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो आपके पास जो पहली आयत है वो 2 है, दूसरी है 7, तीसरी है 12, चौथी है 13। तो आप इन चारों ही आयत की बहुत अच्छे से तैयारी करके जाइएगा, तो इंशाल्लाह इन्हीं में से आएगा और आप बहुत अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं फिर अपने। अब मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये आयत नंबर मैंने बुक से बताया है। ठीक है, आप बुक खोलेंगे जब अपनी, तो उसमें लिखा होगा आयत नंबर 1, आयत नंबर 2, 3, तो वहां से देखिएगा। मैंने ये सूरत की आयत नहीं लिखी है कि सूरत निसा, क्योंकि काफी सारी सूरतें हैं, उनमें से बीच बीच में से दिया हुआ है, तो मैंने आपकी आयत नंबर से बताया। ठीक है, आपकी बुक में जो आयत नंबर है ना, वहां से ये मैंने बताया है। ठीक है, अच्छा, तो अब ये जो सवाल है, यानी कि किसी एक आयत का तर्जुमा व तशरीह, तो ये सवाल आपके पास टोटल है 7 नंबर का। ओके, तो ये नहीं समझिएगा हम छोड़ के आ जाएंगे, तो ऐसा वैसा कुछ नहीं है, छोड़ वोड़ के कुछ नहीं आना है। नहीं आता ना, तब भी अटेंड करने की कोशिश करनी है। ओके, अच्छा, तो ये सवाल आपके पास जो है वो 7 नंबर का है। तो इसमें जो 3 नंबर होंगे ना आपके, तो वो तो आपके पास होंगे तर्जुमे के। जैसे आपने हिस्सा बे के अंदर किया, वहां आपको 2 तर्जुमे करने थे और एक जो तर्जुमा था वो 3 नंबर का था। यहाँ भी जो आपके पास तर्जुमा होगा वो 3 नंबर का होगा और 4 नंबर की आपके पास तशरीह होगी। ठीक है, तो कुल मिला के कितना होगा ये आपके पास 7 नंबर। ठीक है, तो ध्यान से लिखिएगा आप, ये लॉन्ग सवाल है, छोड़ना तो है ही नहीं, सवाल पैदा नहीं होता कि आप छोड़कर आ जाइए। ओके, सबसे पहले तो आपने तर्जुमों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। देखिए, अगर आपको तर्जुमा आता होगा ना, तो आप तशरीह खुद ब खुद कर लेंगे। आप कोशिश करेंगे तो आपकी तशरीह हो जाएगी, लेकिन
तर्जुमा तो नहीं हो सकता ना, मतलब आप कहें कोई भी सूरत आ जाए और आप उसका तर्जुमा कर लें, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तर्जुमा आपने लाजमी याद करना है, तशरीह आप फिर भी खुद कर सकते हैं, पढ़ लेंगे, तर्जुमा आपने किया होगा ना, आप उसी से बना लेंगे तशरीह, तो तशरीह हो जाती है। लेकिन तर्जुमा नहीं होता, तो तर्जुमा बहुत अच्छे से याद करिएगा। बहरहाल जिनका मैंने आपको बताया है ना, जो जो आयतें मैंने यहाँ लिखी हैं, तो आपने इनकी बहुत अच्छे से इनकी तर्जुमा और तशरीह दोनों की प्रैक्टिस करनी है। अभी से शुरू करें, क्योंकि पेपर आपके बहुत करीब है, तो अभी से स्टार्ट कर दें अब तैयारी करना। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। तो अगला सवाल हिस्सा है टीम का, जो कि हमारे पास है, मुदज्जल अहादीस मुबारका में से किसी एक हदीस मुबारका का तर्जुमा व तशरीह लिखें। यहाँ भी क्या है, बिल्कुल उसी तरह है जैसे हम यहाँ पर करके आए हैं। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, आपको टोटल 3 अहादीस दी जाएंगी, जिसमें से आपने किसी एक हदीस का तर्जुमा और तशरीह करनी है। ठीक है, इसके अंदर भी क्या होगा, ये जो सवाल आपके पास है, ये टोटल 7 नंबर का होगा। 3 नंबर की इसमें आपके पास हदीस का तर्जुमा होगा और 4 नंबर की आपके पास तशरीह होगी। ठीक है, तो ध्यान से करिएगा। तशरीह भी आपने बहुत ज्यादा बड़ी लिखने की आपको जरूरत नहीं है, मतलब आपने कम से कम समझे 6 से 7 लाइनें तशरीह की आप लिखिएगा। ओके, इतनी बहुत है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ आपने किन किन अहदीस की प्रैक्टिस करनी है। तो आपके पास जो पहली हदीस है वो है 1 2 3 7 8 11 और 12। तो इन हदीस की आपने बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, इंशाल्लाह इन्हीं में से आएगा। ठीक है, और फिर आप अपने एग्जाम में पूरे नंबर हासिल कर लेंगे। ओके, तो इन हदीस की आपने तर्जुमा भी बहुत अच्छे से याद करना है, और इनकी जो तशरीह है ना, वो भी आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। ओके, ऊपर जो हिस्सा बे में है, तो वहां पे तो सिर्फ तर्जुमा करना है, यहाँ पे तर्जुमे के साथ तशरीह भी करनी है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा। अब आपके पास आते हैं लास्ट सवाल। ठीक है, जो कि आपके पास है लॉन्ग। मुंदरजा में से किसी दो के जवाबात तहरीर कीजिए। तमाम सवालात के निशानात मसावी हैं। अब यहाँ पर आपको दिए जाएंगे लॉन्ग सवाल। ठीक है, ऊपर तो आपके पास शॉर्ट थे, यहाँ है लॉन्ग। आपको टोटल 4 लॉन्ग दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कोई 2 लॉन्ग करने हैं। ठीक है, इसमें से भी खैर आखिरी जो सवाल होगा उसमें थोड़ी चॉइस होती है, तो आराम से ये सवाल भी आपके पास हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ जरा मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन। आपके पास यहाँ पर जो सवालात है टोटल वो 16 नंबर के हैं। टोटल आपके पास 16 नंबर के सवाल है, यानी कि जो आपके पास एक लॉन्ग है वो 8 नंबर का है। तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप कहें कि हम लॉन्ग छोड़कर आ जाएं, या हम टाइम कम था हम छोड़ के आ गई, मुझे नहीं आ रहा था मैंने छोड़ दिया, ऐसा वैसा कुछ नहीं चलेगा। आपको अगर नहीं भी आता, बिलफर्ज खैर मैं आपको बता रही हूँ तो आपने इनकी लाजमी तैयारी करनी है। बिलफर्ज आपको नहीं आता तब भी छोड़ना कुछ नहीं है, लिखें अपने पास से, लिखें, छोड़ना नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता कुछ छोड़ें आप। एक सवाल आपके पास 8 नंबर का है। ठीक है, तो अब आपने लॉन्ग की बहुत अच्छे से तैयारी करके जानी है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने कोई बहुत ज्यादा लॉन्ग ऐड नहीं किए, टारगेट पेपर में कम ही किए। तो आपके पास जो पहला लॉन्ग है वो है इल्म की अहमियत और फजीलत व अफादियत बयान करें। तो ये आपके पास पहला लॉन्ग है। ओके, दूसरा जो लॉन्ग आपके पास है इबादत की अहमियत व अफादियत तहरीर कीजिए, नेज आम जिंदगी पर असरात बयान कीजिए। तो आपने इस सवाल की भी बहुत अच्छे से तैयारी करके जानी है। ठीक है, आप अभी से तैयारी शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह जब आपके पेपर आएंगे तब तक आपकी हो जाएगी। और अगला सवाल हमारे पास है हिजरत मदीना के असबाब बयान करें। इसमें आपने सिर्फ असबाब बयान करने। ओके, नेक्स्ट सवाल हमारे पास है जिहाद के मायनी व मफहूम और उसकी शराइत तहरीर कीजिए। तो इसमें भी आपने मायनी और मफहूम बताने हैं पहले, और फिर उसकी शराइत लिखने हैं। तो प्रॉपर हेडिंग्स का इस्तेमाल कीजिएगा, कोई भी सवाल बगैर हेडिंग के तो ना आपने शुरू करना है, मैं पहले बता रही हूँ। ठीक है, और लॉन्ग में तो आपने ज्यादा हेडिंग लिखनी है, शॉर्ट में भी आपने बगैर हेडिंग होगी नहीं छोड़ छोड़ के आ जाना, प्रॉपर हेडिंग डालिएगा तभी आपको चेकर अच्छे नंबर देगा। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट सवाल है कुरान पाक का तारुफ और उसकी चंद खूबियां बयान करें। तो ये तो आपके पास पहले चैप्टर का सवाल है। ठीक है, तो इसमें आपने कुरान पाक का तारुफ देना है और उसके बाद आपने इसकी खूबियां बयान करनी है। ठीक है, और अब हमारे पास अगला सवाल जो है वो है कुरान मजीद के फजाइल पर नोट तहरीर करें। तो ये भी आपके पास पहले चैप्टर का है। देखिए, पहले चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके आपके दोनों सवाल की प्रैक्टिस करिएगा आप। ठीक है, अब हमारे पास एक सवाल और है। ठीक है, जो कि हमारे पास है अकीदा तौहीद पर नोट लिखें। तो आपने इसकी भी बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये आपके पास कुल मिला के हो गए टोटल 7 लॉन्ग। तो आपने इन 7 सवालों की बहुत अच्छे से तैयारी करके जानी है। तो इंशाल्लाह अगर आप इसको बहुत अच्छे से अटेंड करके आएंगे तो आपके पूरे नंबर आए। देखिए, राइटिंग का भी ना बहुत फर्क पड़ता है, ना तो आपकी राइटिंग जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा छोटी हो। ठीक है, ना ही बहुत ज्यादा मिली हुई हो और ना ही बहुत ज्यादा खुली हो, एक नॉर्मल आपकी राइटिंग होनी चाहिए, एक दरमियानी राइटिंग होनी चाहिए। ठीक है, ना तो बहुत खुला लिखें ना ही बहुत मिला दें कि 5-6 लाइनों का सवाल भी आपका 2 लाइनों पे आ रहा हो, तो ऐसी राइटिंग भी नहीं होनी चाहिए। तो राइटिंग का भी बहुत ध्यान रखिएगा। ओके,
ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے اس ٹارگٹ پیپر کی تیاری کر لی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پورے نمبر آئیں گے. آپ بے فکر ہو کہ اس ٹارگٹ پیپر کو فالو کریں اور پھر آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو فالو کریں, بس انف آپ کے لیے. اگر آپ کو ابھی بھی کچھ پوچھنا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اب ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.